Today's topic is systemic lupus erythematosus, which is also known as SLE. And we all know that it is an autoimmune disease causing destruction of organs and cells by autoantibodies and immune complexes. So this disease, as we all know, all the autoimmune diseases are more common in female. No, so here also the disease is more common in female. Female is to male ratio is 9:1. And the other diseases in which the ratio is female is to male is very much high, which is like 9:1 in other diseases like Sjogren's syndrome and Takayasu arthritis diseases. And there is a typical characteristic of this disease. The disease severity is more when the number of chromosomes are more. That is, the severity of disease is directly proportional to number of X chromosomes. Suppose as in Turner syndrome, which occurs in female mostly, which in female the 45X0 chromosome is their defect there. So there is only one X chromosome. So the disease severity is less as compared to Klinefelter syndrome in male, where the chromosome numbers are 47XXY, two X chromosome compared to one X chromosome. So the disease severity is more in Klinefelter syndrome as compared to Turner syndrome. Now, in SLE, as you know that there are various autoantibodies which are related against organ and cells, which causes the destruction with autoantibodies and immune complexes. So we will talk about antibodies which are more common in SLE. The most specific autoantibodies are ANA, anti-nuclear antibody. Anti-nuclear antibody is sensitivity of this antibody is 99%. And if we suspect SLE, the first investigation we will send is ANA titer. If ANA titer is high, then there is 95 to 100%, that is about 99% sensitivity that the likely disease is SLE. In later presentation, I will discuss about the diagnostic criteria. First, we will look on what are the other antibodies. Anti-DS DNA antibodies. Anti-DS DNA antibodies is not in low titer, it is not specific, but in a high titer, if it is elevated, it is specific for SLE. Other is anti-Smith antibody. Anti-Smith antibody is the most specific antibody in SLE, which helps to diagnose SLE. And other antibodies are anti-ROSSA antibody. Anti-ROSSA antibody, if a patient has this type of antibody, it predisposes to photosensitivity reaction. Skin reaction and photosensitivity reaction is more occurs than this. Later I will talk about the various skin lesion in SLE in clinical manifestations. So there will also become anti-ROSSA antibody. This antibody increases the photosensitivity, and if this antibody, if a clinical scenario, I will take the case of clinical scenario, neonate presented with malaria. A neonate in the suppose in less than 30 days, 28 days of life, presented with malaria on his cheek and nose, nasal bridge, and on the examination auscultation, there was bradycardia. What will be the diagnosis? It may be a neonatal SLE case where there is titer is anti-ROSSA antibodies. This antibody will be elevated. It causes photosensitivity in children as well. Neonatal malaria plus bradycardia. It is caused due to heart block. Maybe there may be secondary heart block or complete heart block due to AV nodal involvement. So we should send for anti-ROSSA antibody in neonatal with malaria and bradycardia. Another antibody is anti-ribosomal P antibody. Anti-ribosomal P antibody is mostly specific, elevated in which case CNS lupus. In CNS lupus, it is elevated high as compared to other manifestations. In patient with anti-ribosomal P antibody, there is history of psychosis as well. Patient will present with psychosis. And another antibody is anti-neuronal antibody. Anti-neuronal antibody means neuron antibody directed on neuron, no, and neuron is brain. Lupus nephritis. If it will cause lupus nephritis, it may cause death. One of the cause of death. Lupus nephritis, it can cause lupus nephritis and CNS cerebritis as well. Anti-phospholipid antibody. Anti-phospholipid antibodies we will also know from the gynecology, obstetric and gynecology case as well. I will discuss later about this diagnostic criteria, how will it present. First, the various tests for anti-phospholipid antibody are ELISA test. In ELISA test, we will see for anti-cardiolipin antibody. If anti-cardiolipin antibody is elevated or not. ELISA test also for beta-2 glycoprotein antibody. Beta-2 glycoprotein level is also elevated in anti-phospholipid antibody. Another is anticoagulant antibody. Lupus anticoagulant. Lupus antibody is the screening test. And then the screening test for this antibody is diluted Russell-Viber Venom time test. Diluted Russell-Viber Venom time test is a test which is done for screening of lupus anticoagulant.
which is a component of antiphospholipid antibody. These are the 3 screening tests. We will later discuss about this also, and specifically, so we can discuss here as well. Antiphospholipid, this various diagnostic criteria for ASLE, clinical manifestation and immunological manifestation. First, we will talk about clinical manifestations. क्लिनिकल मेडिसिन पनि हामी सबभन्दा पहिला के हेर्छौँ भन्दाखेरि स्किन मेनिफेस्टेसन सबैलाई थाहा छ होला सबैलाई थाहा छैन स्किन मेनिफेस्टेसन देखिन्छ कस्तो देखिन्छ भनेर स्किन मेनिफेस्टेसन पनि तपाईको एक्युट प्रेजेन्टेसनमा के लिएर आउँछ नि एक्युट एसएलई र्यास कस्तो हुन्छ भनेर एक्युट एसएलई र्यास कस्तो हुन्छ तपाईँ सबैलाई थाहा छ मलार र्यास लिएर आउँछ हैन मलार र्यास के हुन्छ चिकमा हुन्छ हैन चिकमा प्लस नेजल ब्रिजलाई इन्भल्भमेन्ट गरेर हुन्छ एउटा क्यारेक्टरिस्टिक चाहिँ यहाँ छ एसएलई को चाहिँ नेजल लेभल फोल्डलाई इन्भल्भ गर्दैन नेजल लेभल फोल्ड स्पेरिङ हुन्छ कि मलार र्यास एसएलई मा बटरफ्लाई र्यासलाई पनि भन्छ है बटरफ्लाई र्यास पनि भन्छ जुन तपाईको नेजल ब्रिज देखि लिएर चिक बायलेटरल चिक इन्भल्भमेन्ट हुन्छ विथ स्पेरिङ अफ नेजल लेभल फोल्ड हैन नेजल लेभल फोल्ड पनि इन्भल्भ गरेर सेबरेजी डर्मेटाइटिसमा नेजल लेभल फोल्ड पनि इन्भल्भ गरेर हुन्छ सेबरेजी डर्मेटाइटिस र डिफरेन्शियल भ्यालु त्यसपछि तपाईको अर्को र्यास जुनसँग झुक्न सकिन्छ एउटा लुपस नेफ्राइटिस लुपस पर्नियो र्यास हुन्छ लुपस पर्नियो कहाँ हुन्छ सार्कोइडोसिसमा थाहा छ तपाईले एक्सरे गर्नुभयो भने बायलेटरल हाइलाइट लिफिनेन्ट बाथी देखिनुभयो रेटिना हेर्नुभयो तब तपाईले सस्पेक्ट गर्नु सक्छ लुपस पर्नियो र्यास हुन सक्छ त्यो तपाई केमा सार्कोइडोसिसमा हाल्न सक्नुहुन्छ मलार र्यासमा कन्फ्युजन हुन सक्छ त्यही भएर मलार र्यासको बुझ्नु पर्यो तपाईको यो कस्तो खाले र्यास हुन्छ तर रेड हुन्छ र इरेजमेटस रेज स्लाइटली रेज हुन्छ रेड स्लाइटली रेज लिजन हुन्छ कलर चाहिँ यस्तो हुन्छ हैन त्यसपछि तपाईको हुन्छ सब एक्युट क्युटेनियस लिपस एरिथमेटोसस सब एक्युट क्युटेनियस लिपस एरिथमेटोसलाई के भन्छ एससीएलई पनि भन्छ हैन एससीएलई के भन्छ तपाईको सब एक्युट क्युटेनियस लिपस एरिथमेटोसस एससीएलई को डिजाइन कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि यो चाहिँ इरेगुलर रेड कलर हुन्छ हैन इरेगुलर रेड डिजाइन हुन्छ इरेगुलर रेड डिजाइन हुन्छ तपाईको इरेगुलर डिजाइन र यसमा चाहिँ तपाईको फोटोसेन्सिटिभिटी सबभन्दा बढी हुन्छ यसमा फोटोसेन्सिटिभिटी हाईएस्ट हुन्छ यसमा एक्सटेन्सिभली फोटोसेन्सिटिभ हुन्छ तपाईको त्यसपछि जुन यसमा तपाईको जुन एन्टिबडी इन्फर्मेसन हुन्छ नि त्यो एन्टिबडीको नाम के हो एन्टी-आरओएसएसए एन्टिबडी अघि पनि आइसक्यो एन्टिबडी एन्टी-आरओएसएसए एन्टिबडी इन्भल्भमेन्ट तपाईको योमा सबै एक्युट एक्युटेनियस एलीमा हुन्छ हैन त्यसपछि अर्को आउँछ के यो र्यासहरु कहाँ हुन्छ एक्चुअली र्यासहरु त्यो स्किनमै हुन्छ तपाईको जस्तै टिपिकल फेसमा हुन सक्छ एक्सटेन्सर पार्ट अफ द त्योमा हुन्छ भी शेप अफ द नेकमा हुन सक्छ हैन तपाईको ब्याकमा हुन सक्छ एक्सटेन्सर सर्फेस अफ द आर्ममा हुन सक्छ जहाँ पनि हुन्छ तर टिपिकल मलार चाहिँ फेसहरु चिकमा हुन्छ हैन त्यसपछि तपाईको अर्को र्यास अर्को जुन यसको प्रेजेन्टेसन हुन्छ यसको मेनिफेस्टेसन तपाईको हुन्छ के हुन्छ क्रोनिक यानी कि सन एक्सपोज्ड एरियाहरुमा हुन्छ त क्रोनिक त्यसपछि तपाईको क्रोनिक मेनिफेस्टेसनमा यसको मेनिफेस्टेसन के हुन्छ डिस्कोइड लुपस एरिथमेटोसस कस्तो खाले र्यास हुन्छ त्यसमा तपाईको यसको र्यास चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि इरेगुलर रफली सर्कुलर नै हुन्छ रफली सर्कुलर हुन्छ तपाईको त्यसपछि मार्जिन जुन हुन्छ तपाईको यो कुन कलर हुन्छ मार्जिन जुन हुन्छ तपाईको हल्का रेड हुन्छ र रेड र रेड हुन्छ त्यसपछि हाइपर पिगमेन्टेड हुन्छ तपाईको हैन हाइपर पिगमेन्टेड हुन्छ त्यसपछि तपाईको सेन्टर जुन हुन्छ तपाईको सेन्टर हाइपो पिगमेन्टेड भनौं चाहे लेस पिगमेन्टेड कम्पेयर टु पेरिफेरी भन्दा सेन्टर जुन छ हाइपो पिगमेन्टेड हुन्छ त्यसपछि जुन बीचमा जुन यहाँ आउँछ नि लस अफ स्किन एपेन्डेजेस हुन्छ बीचमा चाहिँ एट्रोफी भएर एट्रोफी अफ स्किन एपेन्डेजेस जस्तै अब सेबेसियस ग्ल्यान्डहरु स्किन एपेन्डेजेसहरु जुन ठाउँमा इन्भल्भ हुन्छ नि तपाईको यहाँ एट्रोफी भएर आउँछ हैन टिपिकल पिक्चर हाइपर पिगमेन्टेड पेरिफेरी विथ हाइपर पिगमेन्टेड और लेस पिगमेन्टेड सेन्टर यसमा हुन्छ तपाईको केमा डीएलई मा हैन डिस्कोइड मेनिफेस्टेसन दिस इज वन अफ द टिपिकल मेनिफेस्टेसन हैन अनि डीएलई त्यसपछि तपाईको यस ट्रिटमेन्ट त के गर्ने त ट्रिटमेन्ट तपाईको सिम्पटोमेटिक ट्रिटमेन्टै हो हैन टपिकल दिने टपिकल सनस्क्रिन लगाउने टपिकल ग्लुकोकोर्टिकोइड्स दिन सक्नुहुन्छ त्यसपछि लोकल इन्जेक्सन अफ ग्लुकोकोर्टिकोइड्स पनि दिन सक्नुहुन्छ तपाई यसको लागि प्लस एकचोटि अझै लिजन भन्दियो त हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन दिन सक्नुहुन्छ स्किन मेनिफेस्टेसन तपाईको हैन यो यतावाला कुन क्रोनिक हो तपाईको क्रोनिकमा चाहिँ सबभन्दा मोस्ट कमन कुन हुन्छ तपाईको मोस्ट कमन एसएलई र्यास
जुन ब्यास हुन्छ डिस्कोइड लुपस इरेक्टोमोटर्स हुन्छ डिस्क जस्तो हुन्छ डिस्क मतलब सर रफली सर्कुलर हुन्छ तपाईँको होइन फेरि जुन हुन्छ हाइपर पिगमेन्टेड हुन्छ होइन रेड र रेड हुन्छ हल्का रेड हुन्छ सेन्टरमा चाहिँ तपाईँको हाइपर पिगमेन्टेड हुन्छ र सेन्टरको जुन स्किन एपेन्डेज जस्तै अब सेबासिस ग्ल्यान्डहरू अनि प्लस तपाईँको स्किन हेयर फोलिकलहरू सबै लस हुन्छ ट्रोफी भएर आउँछ क्या बिचमा सेन्ट्रल क्यारेक्टरिस्टिक फिचर डिएलईको होइन सेन्टरमा ट्रोफी एट्रोफी अनि हाइपरपिगमेन्टेड पेरिफेरीमा हाइपरपिगमेन्टेड यसको ट्रिटमेन्ट के गर्ने टपिकल सनस्क्रिन दिन सक्नुहुन्छ टपिकल ग्लुकोकोर्टिकोइड्सहरू स्टेरोइडहरू दिन सक्नुहुन्छ लोकल इन्जेक्सन पनि दिन सक्नुहुन्छ ग्लुकोकोर्टिकोइड्सको प्लस हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन ओरल दिन सक्नुहुन्छ तर यसको लागि डिएलईको रेसको लागि यो भयो तपाईँको स्किन मेनिफेस्टेसन होइन त्यसपछि हामी सेरोसाइटिस भनौँ होइन सेरोसाइटिस भनेको जस्तै सेरस क्याभिटीहरू जुन लाइन ल्यान्डिङहरू बडीमा सबभन्दा मोस्ट कमन इन्भल्भमेन्ट हुन्छ तपाईँको के हुन्छ लङ्स र हार्ट हुन्छ होइन लङ्स र हार्टमा पनि तपाईँको लङ्स कुन लिभर होइन त्यसको पेरिकार्डियम मोस्टली इम्पोर्टेन्ट हुन्छ होइन पेरिकार्डियम त्यसपछि मोस्टली इम्पोर्टेन्ट गर्ने यो पार्ट हो यसमा पनि मोस्ट कमन कुन भन्ने त हो मोस्ट कमन भन्ने तपाईँको प्लुराइटिस मोस्ट कमन प्लुराइटिस हार्टमा गऱ्यो भने मोस्ट कमन के भयो पेरिकार्डाइटिस तपाईँले गर्छ होइन त्यसपछि अब लिस्ट कमन के भने लङ श्रिङ्केज सिन्ड्रोम हुन्छ होइन लङ श्रिङ्केज सिन्ड्रोम हुन्छ अनि हार्टमा तपाईँको इन्भल्भमेन्ट जुन गर्यो इन्डोकार्डियममा जब गर्छ इन्डोकार्डियममा लिम्फ स्याक इन्डोकार्डाइटिस भन्छ त्यसलाई लिम्फ स्याक इन्डोकार्डाइटिस चाहिँ टाइप अफ नन इन्फेक्टिभ भेजिटेसन हुन्छ यसमा नन इन्फेक्टिभ भेजिटेसन तपाईँको हुन्छ त्यही हुन्छ लिम्फ स्याक फिब्रिनस इन्डोकार्डाइटिस लिम्फ स्याक फिब्रिनस इन्डोकार्डाइटिस गराउँछ त्यसले के गर्छ तपाईँको डिस्ट्रक्सन त्यो यहाँ चाहिँ इन्फेक्सन हुँदैन खासै नन इन्फेक्सियस भेजिटेसन बनाउँछ त्यसले क्वालिटेनिनलाई रोक्छ क्वालिटेनिनलाई डिजेनेसन गराउँछ होइन तपाईँ त्यसपछि यसले के गर्नु सक्छ माइट्रल भल्भको इन्सफिसियन्सी गराउन सक्छ माइट्रल भल्भ इन्सफिसियन्सी भने माइट्रल भल्भ प्रोल्याप्स गराउन सक्छ यसले माइट्रल भल्भ प्रोल्याप्स गराउन पनि सक्छ कि त माइट्रल रिगस्टेसन गराउँछ माइट्रल रिगस्टेसन र यो गराउन सक्छ अब ट्रिटमेन्ट त के गर्ने अब प्लुराइटिस छ पेरिकार्डाइटिस त नर्मल के छ तपाईँको ट्रिटमेन्ट एनएसएड दिइहाल्यो एनएसएड ग्लुकोकोर्टिकोइड्स दिइहाल्यो त एनएसएड र ग्लुकोकोर्टिकोइड्सै भइहाल्यो एनएसएड माइल्ड केसमा सिभियर केस हो भने ग्लुकोकोर्टिकोइड्स दिइहाल्यो अनि तपाईँको त्यसपछि यहाँ के भयो तपाईँको थर्डमेन्ट गराउनु भयो लिम्फ स्याक इन्डोकार्डाइटिस गराइदियो माइट्रल रिगस्टेसन गराइदियो स्टेरोइड दिएर काम भयो यसमा भएन होइन स्टेरोइड नदिएर के गर्ने त्यसको भाल्भुलोप्लास्टी गर्नु पर्यो सिभिलिटी छ कि मोस्ट कमन तपाईँको पेन्टेसन लङ्समा प्लुराइटिस गराउँछ त्यसपछि हार्टमा पेरिकार्डाइटिस गराउँछ लिस्ट कमन लङमा के गराउन सक्छ अर्को लङ श्रिङ्केज सिन्ड्रोम फाइब्रोसिस गराउन सक्छ लास्टमा गएर अर्को लिस्ट कमन जुन हार्टमा गराउँछ लिम्फ स्याक इन्डोकार्डाइटिस लास्टमा गएर माइट्रल रिगस्टेसन पनि गर्न सक्छ त्यही भएर ट्रिटमेन्ट कसरी गर्ने एप्रोच कसरी गर्ने सुरुमा एनएसएड दिने एनएसएड प्राइभेटमा गर्ने ग्लुकोकोर्टिकोइड दिने ग्लुकोकोर्टिकोइड पनि भएन भने के गर्ने लास्टमा अब हार्ट इन्भल्भमेन्ट भयो छैन हार्ट इन्भल्भमेन्ट भयो भने भाल्भुलोप्लास्टी गर्ने माइट्रल रिगस्टेसन त भने भाल्भुलोप्लास्टीले ठिक हुन्छ स्टेरोइडले ठिक भयो भएन होइन यसमा भएन त्यति भएपछि हामीले अर्को नाम जाऊँ यसो अब पेरिकार्डाइटिस थाहै छ तपाईँले एसिटी गर्दाखेरि के आउँछ पेरिकार्डाइटिसको ग्लोबल एसटी एलिभेसन हुन्छ त्यसपछि कन्केभ सेप हुन्छ होइन ग्लोबल एसटी एलिभेसन एक्सेप्ट एभिआरमा बाहेक सबै ग्लोबल एसटी एलिभेसन हुन्छ भइरहन्छ त्यसपछि अरू के हुन्छ ग्लोबल एसटी एलिभेसन स्लोपिङ र कन्केभिटी अपवार्ड हुन्छ कि कन्केभ हुन्छ एसटी जुन एलिभेसन हुन्छ तपाईँ कन्केभिटी हुन्छ कि माथि कन्केभ हुन्छ एमआईमा के हुन्छ कन्भेक्सिटी माथितिर हुन्छ यसमा चाहिँ कन्केभिटी कन्केभ हुन्छ माथितिर होइन तपाईँ ग्लोबल एसटी एलिभेसन हेर्नु भयो भने अनि पेन कसरी छुट्याउने पेन पिन्डेर इन्भल्भमेन्ट छ कि हार्ट इन्भल्भमेन्ट चाहिँ कसरी छुट्याउने त अब इन्सपिरेसन गर्दाखेरि पेन डिप इन्सपिरेसन गराउनु पर्ने पेसेन्टलाई पेन एग्रिभेट भयो एग्रिभेट गर्नु के भन्नु लङ्सले के भन्छ काम त लङ्सको अरे इन्सपिरेसन गर्ने प्लुराइटिस के पेन हुन्छ कि एग्रिभेट हुन्छ लङ्स अनि हार्ट पेन छ जुन चेस्ट चेस्ट पेन छ जुन नट डिपेन्डेन्ट अन द रेस्पिरेसनसँग डिपेन्डेन्ट छैन इन्सपिरेसनमा पनि पेन छ त्यस्तै एक्सपिरेसनमा पनि त्यस्तै पेन छ भने के भयो पेरिकार्डाइटिस के भन्छ यो पेन हामीले क्लिनिकल छुट्याउने भने रेस्पिरेसन रोक्यो भने इन्सपिरेसनमा पेन एग्राभेट भयो भने इन्सपिरेसनमा पेन प्लुराइटिस लङ्स इन्भल्भमेन्ट छ भएन भने त्यो रिलेसन छैन भने पेरिकार्डाइटिस अब लङ सर्टिले गर्दाखेरि हङ्स के हुन्छ प्लुरल रब सुन्न सक्नुहुन्छ यसमा चाहिँ पेरिकार्डियल रब सुन्न सक्नुहुन्छ सर्कुलेसन गर्दा
पेरिकार्डिस इन्भल्भमेन्ट जुन जति मेडिकेसन यो भइरहेछ नि यो भइरहेछ नि तपाईँहरूको यो डायग्नोस्टिक क्राइटेरियामै पर्छ यो डिजिजहरू होइन। त्यसपछि अर्को के हुन्छ ओरल अल्सरहरू ओरल अल्सर इन्भल्भमेन्ट हुन्छ। ओरल अल्सर कस्तो हुन्छ ओरल अल्सर एप्टस अल्सर जस्तो हुन्छ तपाईँको एप्टस अल्सर मल्टिपल अल्सर रिकरेन्ट अल्सर हुनसक्छ माउथमा रिकरेन्ट अल्सर हुनसक्छ तपाईँको यो ओरल अल्सर हेरेर सबपेन्जिनस त्यो तपाईँको के हुन्छ एप्टस अल्सरको थाहा अल्सर कस्तो त्यस्तै खाले अल्सर तपाईँको एउटा हुनसक्छ। अरू के हुनसक्छ एउटा एनिमिया लिएर आउन सक्छ पेसेन्ट। एनिमिया कस्तो लिएर आउन सक्छ एनिमिया मोस्ट कमन टाइप अफ एनिमिया इन एसएल इज विच टाइप अफ एनिमिया ऑटो इम्यून हेमोलाइटिक एनिमिया ऑटो इम्यून हेमोलाइटिक एनिमिया है यस्तो खाले एनिमिया हुन्छ। जस्तो हुन्छ ऑटो इम्यून हेमोलाइटिक एनिमिया ऑटो इम्यून हेमोलाइटिक एनिमिया हुन्छ तपाईँको किनकि एन्टिबडी डिटेक्टेड अगेन्स्ट इलेक्ट्रोसाइट्स होइन इलेक्ट्रोसाइट्सको अगेन्स्टमा एन्टिबडी डाइरेक्सन हुन्छ त्यसले गर्दाखेरि अटो इम्यून हेमोलाइटिक योभन्दा त्यसपछि अर्को टाइप के हुन्छ क्रोनिक एनिमिया क्रोनिक डिजिजको एनिमिया कस्तो हुन्छ क्रोनिक डिजिज एनिमिया नर्मोसाइटिक नर्मोक्रोमिक सोध्यो भने सबभन्दा बढी एनिमिया कुन टाइपको एनिमिया लिएर आउँछ भन्ने के भने अटोइम्युनिटी एनिमिया। त्यसपछि अर्को टाइप कुन हुन सक्छ क्रोनिक डिजिज जस्तो यो कोसेसिल त क्रोनिक डिजिज छ नि त अनि अर्को कुन हुन सक्छ नर्मोसाइटिक नर्मोक्रोमिक एनिमिया लिएर आउन सक्छ। त्यसपछि अब अर्को त्यही ब्लडमै हेरौँ त ब्लडमा के हुन सक्छ अर्को लिकोपेनिया हुन सक्छ हैन ब्लडमा लिकोपेनिया मतलब लेस देन 4000 लगभग पर माइक्रोलिटर जति यो लिकोपेनिया लिकोसाइट काउन्ट डब्ल्युसी काउन्ट यति घटेको हुन्छ लेस देन 4000 पर माइक्रोलिटर मात्रै हुन्छ। त्यसपछि अर्को ल्याटिस्फिजियल लिम्फोपेनिया हुनुहुन्छ लिम्फोपेनियाको तपाईँको लगभग लेस देन 1000 पर माइक्रोलिटर लिम्फोसाइट काउन्ट पनि घटेर हुन्छ यसमा यसैलेमा। त्यसपछि तपाईँको के हुन सक्छ प्लेटेड काउन्ट पनि गर्न सक्छ डिक्रिज प्लेटेड काउन्ट के भन्छ थ्रोम्बोसाइटोपेनिया लिएर पनि हुन सक्छ। थ्रोम्बोसाइटोपेनिया पनि कति लेस देन लगभग 1 लाख सिग्निफिकेन्ट हुन्छ। प्यानसाइटोपेनिया लगभग प्यानसाइटोपेनिया जस्तै फिचर लिएर आउन सक्छ कि एनिमिया आउन सक्छ लिकोपेनिया लिएर आउँछ लिम्फोपेनिया थ्रोम्बोसाइटोपेनिया योहरू के हो तपाईँको ब्लडमा देखिने त्यो प्यारामिटर्सहरू यिनीहरू ब्लडको एब्नर्मल डिजिज जुन लिएर आउँछ नि यिनीहरू यो किन हुन्छ एन्टिप्लेटेड एन्टिबडी हुन्छ यसमा एन्टिप्लेटेड एन्टिबडी हुन्छ जब जहाँ जान्छ नि जस्तै इरेथ्रोसाइटमा एन्टी इरेथ्रोसाइट एन्टिबडी भयो भने एनिमिया भयो एन्डोटोपेनिक एनिमिया लिकोपेनिया हुन्छ त्यही भएर लिकोपेनिया पनि हुन्छ लिम्फोपेनिया थ्रोम्बोसाइटोपेनिया सब अटो एन्टिबडीले गर्दाखेरि भइरहेको छ। त्यसपछि टेस्ट के अब अटो एन्टिबडी यसमा चाहिँ पेरिफेरल स्मेल गर्दाखेरि के हुन सक्छ मार्कर छ सकेछ अरू पेरिफेरल स्मेल गर्दाखेरि हामीले के हुन सक्छौँ स्पेरोसाइट हेर्न सक्छौँ यसमा स्पेरोसाइट हेर्न सक्छौँ यसमा अटो इम्युनिटी के हेर्न सक्छौँ स्पेरोसाइट भने के हो नर्मल जुन आरबिसी हुन्छ नर्मल कस्तो हुन्छ स्पेरिकल र ब्याकग्राउन्ड के हुन्छ हैन तपाईको सेन्ट्रल प्यालर हुन्छ हैन यसमा के हुन्छ तपाईको स्पेरोसाइट जस्तो हुन्छ प्लस सेन्ट्रल प्यालर जुन हुन्छ नि त्यो लस हुन्छ सेन्ट्रल प्यालर लस हुन्छ अनि यो भन्दा नर्मल आरबिसी भन्दा साइज के हुन्छ यसमा स्पेरोसाइटको कम हुन्छ साइज पनि कम भयो प्लस सेन्ट्रल प्यालर पनि लस भयो भने स्पेरोसाइट त्यसले भन्छ हैन यसमा के देखिन्छ स्पेरोसाइट देखिन्छ। अरू टेस्ट के गर्न सकिन्छ डाइरेक्ट कम्स टेस्ट गर्न सकिन्छ अटोइम्युनिटी मेमेको लागि टेस्ट राम्रो कुन टेस्ट छ डाइरेक्ट कम्स टेस्ट डाइरेक्ट कम्स टेस्ट पनि पोजिटिभ आउन सक्छ यसमा हैन अटोइम्युनिटी एनिमिया छ भने डाइरेक्ट कम्स टेस्ट पोजिटिभ आउन सक्छ किनकि अटोइम्युनिटी एनिमिया छ हैन। त्यसपछि हामी जाम कम्स टेस्टले के डिटेक्ट गर्छ त्यो अटोइम्युनिटी एनिमिया छ कि छैन डिटेक्ट गर्छ। अब यसको ट्रिटमेन्ट गरौँ है ट्रिटमेन्ट अब तपाईँले के भयो अटोइम्युन एन्टिबडी जुन छ तपाईँ डिरेक्सन कहाँ छ एरिथ्रोसाइटको एगेन्स्ट होइन। अब हाम्रो पनि त्यस्तै छ अरू सपोज ट्रिटमेन्ट के गर्ने ट्रिटमेन्ट नर्मली तपाईँले के सोच्नुहुन्छ एनिमिया छ भने के गर्ने ब्लड ट्रान्सफ्युजन गर्ने अरूबाट ब्लड ट्रान्सफ्युजन गरेर पनि अटोइम्युनिटी एनिमिया पनि हुनसक्छ अर्को ब्लडबाट पनि हुनसक्छ कि त्यो एन्टिबडीले तपाईँको त्यो डिस्ट्रक्सन गर्न सक्छ आरबिसीको त्यही भएर के लिएर आउन सक्छ तपाईँले ट्रान्सफ्युज गरिदिनु ब्लड तर फेरि त्यो डायलाइसिस भइहाल्यो काम भएन सो ट्रिटमेन्ट तपाईँ के गर्नु पर्यो त्यसो भए ग्लुकोकोर्टिकोइड दिनु पर्यो यसमा ग्लुकोकोर्टिकोइड हैन ग्लुकोकोर्टिकोइड मेन स्टेप ट्रिटमेन्ट है एनिमिया र थ्रोम्बोसाइटोपेनिया पनि एनिमिया तपाईँ पनि ठिक गर्छ थ्रोम्बोसाइटोपेनिया ठिक गर्छ यसले त्यो ट्रिटमेन्ट ग्लुकोकोर्टिकोइड स्टेरोइडले जस्ट तपाईँको के गर्छ तपाईँको स्टेरोइडले के गर्छ इम्युनोसप्रेसिभ हो इम्युनोसप्रेसिभ के गर्छ तपाईँले एन्टिबडीजलाई नै रोक्दियो कि एन्टिबडी बनिदिएन भने तपाईँको इम्प्रुभमेन्ट आफै आउन थाल्छ कि त्यो ब्लड दिएर काम भयो भने ब्लड दिएर के हुन सक्छ जन्डिस लिएर आउन सक्छ मान्छे
हेमोलाइटिस जन्डिसले झन् हेमोलाइसिस हुन्छ, झन् एग्रेभेसन झन् बढ्छ। त्यही भएर फर्स्ट मेन स्टेप ट्रिटमेन्ट ग्लुकोरिकोइड दिनु पऱ्यो होइन, त्यही भएर बुझ्नु जरुरी छ तपाईँको होइन। त्यसपछि अब के पढ्ने, त्यसपछि अब यसमा के हुन सक्छ अर्को मेनिफेस्टेसन साइनोभाइटिस हुन्छ होइन। साइनोभाइटिस इन्भल्भमेन्ट अब साइनोभाइटिस तपाईँको के हो मोस्ट कमन प्रेजेन्टेसन हुन्छ नि, मोस्ट कमन इन्भल्भमेन्ट अब कुनै पार्ट हुन्छ नि एसएलईमा के भन्छ त्यसलाई मस्कुलर स्केलेटल सिस्टमै हुन्छ कि तपाईँको मस्कुलो स्केलेटल सिस्टम इज मोस्ट कमन इन्भल्भमेन्ट होइन, अर्गन भनौँ अर्गन सिस्टम भनौँ एसएलईमा मस्कुलर सिस्टममा साइनोभाइटिस किन भन्छ। अब जस्तो अब अर्को यस्तो जुन हुन्छ नि इन्भल्भमेन्ट यस्तो असिमेट्रिकल इन्भल्भमेन्ट हुन्छ कि तपाईँको होइन। यसमा इन्टरमिडिएन्ट मोस्ट कमन इन्भल्भमेन्ट अब जोइन्ट कुन हुन्छ तपाईँको प्रोक्सिमल इन्टरफेरेन्जियल जोइन्ट भइहाल्यो एउटा होइन। त्यसपछि अफ ह्यान्ड होइन, त्यसपछि तपाईँको ह्यान्ड फिङ्गर्सहरू, त्यसपछि अर्को इन्भल्भमेन्ट हुन्छ त्यसपछि रिस्ट हुन्छ इन्भल्भमेन्ट, त्यसपछि अर्को इन्भल्भमेन्ट के हुनसक्छ नि हुनसक्छ इन्भल्भमेन्ट। यो जुन इन्भल्भमेन्ट छ नि यो रिमोटेड अथोरिटीसँग झुकिन सक्छ कि, तर यसको इन्भल्भमेन्ट के हुन्छ नर्मली के हुन्छ एसएलईको असिमेट्रिकल हुन्छ। रिमोटेड अथोरिटी के हुन्छ बायोलेटरल सिमेट्रिकल हुन्छ होइन, असिमेट्रिकल हुन्छ असिमेट्रिकल इन्भल्भमेन्ट हुन्छ। त्यसपछि यो छ होइन। अब ट्रिटमेन्ट के गर्ने यसको त यसो अर्को छ कि के ल्याउनु सक्छ इन्टरमिडिएन्ट पोलिआर्थराइटिस इन्टरमिडिएन्ट पोलिआर्थराइटिस लिएर आउनु सक्छ। इन्टरमिडिएन्ट पोलिआर्थराइटिस भनेको एकछिन पेन भइरहेको छ, एकछिन पेन गयो, एकछिन पेन गयो तर अर्को जस्तै अहिले आज ह्यान्ड इन्भल्भमेन्ट छ, कहिले नि इन्भल्भमेन्ट भइरहेको छ, कहिले सोलर इन्भल्भमेन्ट भइरहेको छ। तपाईँहरू के भन्नुभयो पोलिआर्थराइटिस एउटा डिफ्रेन्स डायग्नोसिस के भयो एसएलई पनि हुनसक्छ, पेसेन्टलाई यसरी पनि हुनसक्छ। अब यसलाई पेन के गर्ने यसको ट्रिटमेन्ट के गर्ने इन्टरमिडिएट किन हुन्छ इन्टरमिडिएट कहिले ठिक हुन्छ कहिले त्यो भइरहन्छ रिल्याप्स भइरहन्छ। इन्टरमिडिएट जस्तै फिभर पनि इन्टरमिडिएट फिभर त्यस्तै। अब ट्रिटमेन्ट के गर्ने ट्रिटमेन्ट त अब टपिकल एनएसआई दिन सकिन्छ, ओरल टपिकल एनएसआई दिन सकिन्छ। अब के दिन सकिन्छ ग्लुकोकोर्टिकोइड्स टपिकल सिस्टमिक ग्लुकोकोर्टिकोइड्स दिन सकिन्छ, त्यसमा पनि पेन म्यानेजमेन्ट भइहाल्छ। अब पेन म्यानेजमेन्ट यसले भयो होइन स्टेरोइड हामीले दियो, धेरै स्टेरोइड दिइहाल्यो, कहिले काहीँ के हुन्छ पेसेन्टले पेन भइरहन्छ के हुन्छ पेनको कारण स्टेरोइडको डोज आफै त्यसले बढाइदिन्छ कि कहिले काहीँ स्टेरोइडको डोज बढाइदियो फेरि डोज बढाइदियो कि स्टेरोइडको डोज हाई धेरै नर्मलभन्दा धेरै बढाइदियो भने के हुनसक्छ ग्लुकोकोर्टिकोइड स्टेरोइड के डिजिज छ इस्केमिक बोन नेक्रोसिस हुनसक्छ कि तपाईँको कम्प्लिकेसन इस्केमिक बोन नेक्रोसिस होइन। इस्केमिक बोन नेक्रोसिस गरेर के अभास्कुलर नेक्रोसिस पनि हुन सक्छ, अभास्कुलर नेक्रोसिस हो के हुन सक्छ जोइन्ट हुन सक्छ, जस्तै जोइन्टमा पनि कुन मसलमा हिप जोइन्टको अभास्कुलर नेक्रोसिस एमआरआई गर्यो। सुरुमा पेन तपाईँको के थियो इन्टरमिडिएन्ट पोलिआर्थराइटिस थियो, हल्का पेन मात्रै थियो, पेन एनएसएलले ठिक भइरहेको थियो, तपाईँको स्क्रुको ठिक भइरहेको थियो। लास्टमा त्यसले डोज बढाइदियो इस्केमिक बोन नेक्रोसिस अरू अभास्कुलर नेक्रोसिस भयो पेसेन्टलाई भयो। अनि एउटा पेन के भयो लोकलाइज टाइप भयो, सबै हिपमा मात्रै लोकलाइज भइसक्यो कि पेन अब हिपमा मात्रै लोकलाइज भयो पेन, त्यतिकै अब एमआरआई गर्यो के थाहा पायो अभास्कुलर नेक्रोसिस सब भन्छ। अब ट्रिटमेन्ट तपाईँलाई थाहै छ, त्यसपछि ट्रिटमेन्ट के गर्नु पऱ्यो अर्गन्सको छुट्टी ट्रिटमेन्ट भइहाल्यो। त्यसपछि पेन सुरुमा सबैतिर थियो अब लोकलाइज भइहाल्यो भने के सस्पेक्ट गर्ने ड्रगले गर्दाखेरि हुनसक्छ, डोज आफै बढाइदियो भने हुनसक्छ, बुझ्नु भएन। त्यसपछि इन्भल्भमेन्ट अब के हुनसक्छ हो सुरुमा जुन पेन लोकलाइज थियो मतलब त्यो जुन पेन सबै ठाउँमा थियो अब चाहिँ लोकलाइज भइहाल्यो, ग्लुकोकोर्टिकोइड डोज बढाइदियो आफै त्यसले बढाइदियो, चाहिँ जस कम्प्लाइन्स भएन आफै बढाइदियो सब कहिले काहीँ टक्सिसिटी भइहाल्यो भने हुनसक्छ कि स्टेरोइडको लङ टर्म युज छ भने अवस्था नेक्रोसिस बोन हुनसक्छ, हिप जोइन्ट मोस्ट इन्भल्भमेन्ट हुन्छ। त्यसपछि ब्रेन इन्भल्भमेन्ट होइन, ब्रेन इन्भल्भमेन्ट गराउँछ अहिले ब्रेन इन्भल्भमेन्ट होइन के लाग्ने सिएनएस लिपस भन्छ त्यसले सिएनएस लिपस। मोस्ट कमन मेनिफेस्टेसन के भयो तपाईँको मोस्ट कमन मेनिफेस्टेसन भयो तपाईँको कग्निसन डिफेक्सन हुन्छ कि कग्निसनमा डिफेक्ट गराउँछ, मेमोरीमा होइन ओरिएन्टेसनमा तपाईँको डिफेक्ट गर्न सक्छ। मोस्ट कमन सिएनएस लिपसको मेनिफेस्टेसन तपाईँको कग्निसन डिफेक्ट भइहाल्यो। अर्को लुपस सेरिब्राइटिस भन्छ होइन, लुपस सेरिब्राइटिस भनेको तपाईँ के हो ब्रेन इन्भल्भमेन्ट भयो, यसमा कुन एन्टिबडी हुन्छ एन्टी न्युरोनल एन्टिबडी। अघि मैले अलि एन्टी भनेको थिएँ अघि पनि परेको एन्टी न्युरोनल एन्टिबडी लुपस नेफ्राइटिस लुपस भन्दा पनि यो यसलाई गर्छ कि लुपस भन्दा पनि स्पेसिफिक एन्टी न्युरोनल एन्टिबडी के लागि सिएनएस लुपसको लागि सेरिब्राइटिस एन्टिबडी इन्भल्भमेन्ट गराउँछ। त्यसपछि यसले के गराउन सक्छ एउटा मेनिफेस्टेसन सिजर गराउन सक्छ पेसेन्ट के लिएर आउन सक्छ सिजर लिएर आउन सक्छ। अब सिजर यसरी सस्पेक्ट गर्छ नि गर्दैन सुरुमा, तर पनि मेनिफेस्टेसन सबै पर्नु पऱ्यो किनकि डिजिज प्रेगनेन्सीको जे पनि हुनसक्छ। सिजर ल्याउन सक्छ, हेडेक लिएर आउन सक्छ पेसेन्ट हेडेक, अरू के लिएर आउन सक्छ सेरेब्रल एडेमा फिजर लिएर आउन सक्छ होइन, सेरेब्रल एडेमा लिएर आउन सक्छ।
इन्ट्राक्रेनियल हाइपरटेन्सन भएर पनि ल्याउन सक्छ यो तपाईँको। त्यसपछि एसएलईले के गराउँछ अर्को एसेलेरेटेड एथेरोस्क्लेरोसिस पनि गराउँछ। एसेलेरेटेड एथेरोस्क्लेरोसिस एथेरोस्क्लेरोसिसको प्रोसेस त्यसलाई के गर्छ यसले यसरी मेन त्यो गर्छ एलिभेट गरिदिन्छ एसिडिक प्रोसेसलाई। एथेरोस्क्लेरोसिस प्रोसेस एलिभेट गरेर अनि के गर्न सक्छ एउटा स्ट्रोक गराउन सक्छ एउटा हैन। त्यसपछि ट्रान्जिएन्ट इस्केमिक अट्याक गराउन सक्छ, स्ट्रोक गराउन सक्छ। यिनीहरू पनि सस्पेक्ट गर्नु पर्यो कि सिएनएसले कस्तो हुन सक्छ भनेर हैन। अर्को अब जाउँ हामी इन्भल्भमेन्ट अफ अर्को अर्गनमा कमन मस्ट इन्भल्भमेन्ट गरेर जान्छ जुन एक्टिभ फर्ममा एसआइडीको कज अफ डेथ पनि हो, मोस्ट कमन कज अफ डेथ पनि हो, जुन सेलिना गोमेजले पनि गर्थ्यो हैन। कसलाई भन्थ्यो? सेलिना गोमेज गोमेजले भन्थ्यो हो। त्यो के भन्थ्यो लुपस नेफ्राइटिस भन्थ्यो हैन। लुपस नेफ्राइटिस भन्नु अब के भयो किडनीको इन्भल्भमेन्ट गर्दै लुपस नेफ्राइटिस। यो डिजिज चाहिँ तपाईँको नर्मली सुरुमा के हुन्छ असिम्टोमेटिक नै हुन्छ कि तपाईँको लास्ट लगभग डायग्नोस हुने स्टेज कुन हो स्टेज 4 हो कि क्लास 4 क्लास एकछिनमा भनौँला क्लास 4 मा डायग्नोस हुन्छ जुन तपाईँको डिफ्युज लुपस नेफ्राइटिसमा स्टेजमा गएर हुन सक्छ। डायग्नोसिस त्यतिखेर हुन्छ मोस्ट कमन डायग्नोसिस हुन्छ नि त्यतिखेर भएर हुन्छ। यो प्रेजेन्टेसन कस्तो हुन्छ तपाईँको माइक्रोस्कोपिक हुन्छ कि त्यसमा माइक्रोस्कोपिक हेमाचुरिया लिएर आउन सक्छ कि त माइक्रोस्कोपिक प्रोटिनुरिया लिएर आउन सक्छ हैन। प्रोटिनुरियाको कति हुन सक्छ नेफ्रोटिक सिन्ड्रोम लिएर आउन सक्छ कति ग्रेटर देन 500 mg per 24 आवरमा प्रोटिन लस भइरहेछ भने कतिलाई पनि नेफ्रोटिक सिन्ड्रोम लिएर जान्छ। के अरु लिन सक्छ एन्ड स्टेज रिनल डिजिज नै लिएर आउन सक्छ एन्ड स्टेज रिनल डिजिज। अब एन्ड स्टेज रिनल डिजिजको ट्रिटमेन्ट एउटा के मात्रै हो के हो रेनल ट्रान्सप्लान्ट। सेलिना गोमेजले भयो उसको फ्रेन्डले डोनेट गर्यो उसको किडनी ट्रान्सप्लान्ट सेलिना गोमेजको किडनी ट्रान्सप्लान्टै भयो। लुपस नेफ्राइटिस एउटा इन्डिकेसन थियो त्यही किडनी ट्रान्सप्लान्ट। अब क्लास के हो क्लास 1 क्लास 2 क्लास 1 मा के पर्छ तपाईको मिनिमल मेसेन्जियल भन्छ मिनिमल मेसेन्जियल लुपस नेफ्राइटिस क्लास 1 पर्यो। त्यसपछि क्लास 2 मा के पर्यो मेसेन्जियल प्रोलिफरेटिभ लुपस नेफ्राइटिस। लुपस नेफ्राइटिस त्यसपछि के हो तपाईको क्लास 3 मा के पर्यो मेसेन्जियल के फोकल लुपस नेफ्राइटिस। त्यसपछि क्लास 4 मा के पर्यो डिफ्युज लुपस नेफ्राइटिस। क्लास 5 मा के पर्यो तपाईको के भयो एउटा यसमा एडभान्स गरेर जान्छ के मेम्ब्रेनस हैन र एकचोटी चेक गरेर मेम्ब्रेनस लुपस नेफ्राइटिस सकिन्छ नि। त्यसपछि क्लास 6 मा के हुन्छ लास्टमा तपाईको एडभान्स स्क्लेरोसिस हुन सक्छ एडभान्स स्क्लेरोसिस लिएर आउन सक्छ एडभान्स स्क्लेरोसिस। क्लास 1 मा गयो मिनिमल मेसेन्जियल लुपस नेफ्राइटिस हुन सक्छ। क्लास 2 मा के भयो मेसेन्जियल प्रोलिफरेटिभ लुपस नेफ्राइटिस। क्लास 4 मा लुपस नेफ्राइटिस कि लुपस एरिथेमेटोसस एकचोटी चेक गरेर क्लास 4 मा डिफ्युज त्यसपछि क्लास 4 मा डिफ्युज हुन सक्छ। त्यसपछि क्लास 5 मा मेम्ब्रेनस क्लास 6 मा गयो एडभान्स स्क्लेरोटिक लुपस नेफ्राइटिस लुपस एरिथेमेटोसस हुन सक्छ। यो भयो तपाईको क्लास हैन यो क्लास ग्रेडिङ भ्यालु कसरी हो नर्मली फर्स्ट डायग्नोस हुने मोस्ट कमनली कुन डायग्नोस भएर आउँछ क्लास 4 डिफ्युज लुपस नेफ्राइटिस। यसमा तपाईले के गर्नुभयो भने अब पीएस स्टेन थाहा छ होला नि पेरियोडिक एसिड स्किप टेस्ट त्यो गर्दाखेरि के थाहा हामीले पाउँछौँ वायर लुप एपियरेन्स भन्छ वायर लुप एपियरेन्स वायरको लुप जस्तो ग्रानुलाहरू त्यो वायरको लुप जस्तो भएर आउँछ त्यो देखिन्छ पेरियोडिक एसिड स्किप त्यो स्टेन पीएस स्टेन गरेर हेर्दाखेरि माइक्रोस्कोपमा हेर्दाखेरि यो वायर लुप एपियरेन्स हुन्छ। त्यसपछि क्लास 4 मा लगभग डायग्नोस भएर आउँछ। त्यसपछि तपाईको इम्युनोफ्लोरेसेन्स गर्दाखेरि के देखिन्छ इम्युनोफ्लोरेसेन्स गर्दाखेरि तपाईको एन्टिबडीहरु बढ्यो इम्युनोग्लोबुलिन IgG बढी हुन्छ IgM बढी हुन्छ IgM बढी हुन्छ C3 बढी हुन्छ C1 बढी हुन्छ। इम्युनोफ्लोरेसेन्स गर्दाखेरि IgG IgA IgM C3 C1 पनि बढी हुन्छ। यसलाई के हुन्छ तपाईको यो टर्म छ जुन त्यसलाई भन्छ तपाईको फुल हाउस इफेक्ट। फुल हाउस
फुल हाउस इफेक्ट भन्छ यसलाई हाउसफुल जस्तो इम्युनोफ्लोरेसेन्स गर्दाखेरि आइजिजी आइजिएम C3 C1 सबै बढेछ भने त्यसलाई एउटा टर्म छ फुल हाउस इफेक्ट हाउसफुल इफेक्ट त्यही भनौँ फुल हाउस इफेक्ट भन्छ इन्ट्रान्स सोधेको क्वेसन हो फुल हाउस इफेक्ट केमा देखिन्छ कुन इम्युनोफ्लोरेसेन्स गर्दाखेरि लिपस नेफ्राइटिसमा देखिन्छ ट्रिटमेन्ट के हो यसको ट्रिटमेन्ट जति छिटो डायग्नोसिस हुन्छ त्यति राम्रो होइन जति एडभान्स स्टेजमा गयो त्यति के हो लास्ट एउटै के हो तपाईँको ट्रिटमेन्ट किडनी ट्रान्सप्लान्टेसन होइन जुन जुन सिङ्गरमा गरेको थियो त्यसपछि तपाईँको के भयो मोस्ट कमन कज अब कज अफ डेथ भन्दाखेरि के भयो मोस्ट कमन कज अफ डेथ जुन एक्टिभ एसएलई छ भने पेसेन्टलाई मोस्ट कमन कज अफ डेथ सोध्यो भने के भने लुपस नेफ्राइटिस भन्यो लुपस नेफ्राइटिस यसको बायोमोडल डिस्ट्रिब्युसन चाहिँ अब कज अफ डेथ मोर्टालिटी ड्यू टु एसएलई होइन एसएलई मोर्टालिटी जुन हुन्छ नि त्यो बायोमोडल डिस्ट्रिब्युसन मतलब अर्ली प्रेजेन्टेसन छ भने अर्ली प्रेजेन्टेसन केसमा अर्ली छिटै पेसेन्टमा छिटै पनि एसएलई लागेको छ भने अर्ली एसएलईमा लागेको छ भने यसको मोस्ट कमन कज अफ डेथ एउटा इन्फेक्सन छ क्या एउटा अपर्चुनिस्टिक इन्फेक्सन इम्युनोकम्प्रोमाइज हुन्छ अपर्चुनिस्टिक इन्फेक्सन मोस्ट कमन कज अफ डेथ भयो त्यस फलोड बाई ग्रेटर देन के भयो अर्को लुपस नेफ्राइटिस भयो एउटा प्लस ग्रेटर देन सेरिब्रल नेफ्राइटिस होइन लुपस सेरिब्राइटिस होइन अर्ली प्रेजेन्टेसन छ भने लेट प्रेजेन्टेसन छ पेसेन्टको लेट प्रेजेन्टेसन छ भने एसएलई मोस्ट कमन कज अफ डेथ के हो एसिलेटेड एथेरोस्क्लेरोसिसमा के पर्छ अब यसको एथेरोस्क्लेरोसिस प्रोसेस के भयो त्यसलाई नर्मली पनि एउटा एज भनेको हाई एज भनेको ओल्ड एज भनेको के हो रिस्क फ्याक्टरको एथेरोस्क्लेरोसिस है तपाईँलाई थाहा छ अब हाइपरटेन्सन डायबिटिज भइ नै रहन्छ नि लेटेस्ट एजमा झन् त्यसले के गर्यो एथेरोस्क्लेरोसिसलाई एग्रिभेट गरिदियो पेसेन्ट केमा जान सक्छ त्यो हुनसक्छ स्ट्रोक हुनसक्छ कि त एमआई हुनसक्छ माइनरी कज भयो होइन स्ट्रोक एमआईले मान्छे के हुन्छ मर्न सक्छ त्यसपछि तपाईँको आउनुहोस् इन्भल्भमेन्ट के गर्न सक्छ तपाईँको अब जिआई इन्भल्भमेन्ट गर्न सक्छ जिआई इन्भल्भमेन्टमा के हो नजिया भमिटिङ लिएर आउन सक्छ नजिया भमिटिङ अब एब्डोमिनल पेन लिएर आइदियो कि मान्छे एब्डोमिनल पेन कज एब्डोमिनल पेनमा सोच्छु कहिले यसरी एब्डोमिनल पेन लगभग सोचिरहेको होइन तर कज पेन एउटा पेन हुन सक्छ केले गर्दाखेरि हुन सक्छ अटोइम्युन पेरिटोनाइटिस गर्न सक्छ यसले अटोइम्युन पेरिटोनाइटिस गराएर तपाईँको के भने एब्डोमिनल पेन लिएर आउन सक्छ पेरिटोनाइटिस गराएर इस्चेमिक भास्कुलाइटिस गराउन सक्छ यसले इस्चेमिक भास्कुलाइटिस पनि गराउन सक्छ यसले अनि सबै लगभग सबै बडी नै इन्भल्भमेन्ट हुन्छ यसमा इस्चेमिक भास्कुलाइटिस गरायो भने के हुन सक्छ तपाईँको धेरै इस्चेमिक पाएर पनि के ग्याङ्ग्रिन फर्मेसन होइन त्यसपछि तपाईँको पर्परेसन जिआई होइन बाबल पर्परेसन इस्चेमिक भास्कुलाइटिस के गराउँछ अनि त्यही त अटो एन्टिबडिजहरू हुन्छ नि त्यहीहरूले के अब जिआई ट्र्याकको फेसिलिटी गराउन सक्छ त्यसपछि जिआई ब्लिड लिएर आउन सक्छ तपाईँको जिआई पर्परेसन लिएर आउन सक्छ सक आउँछ पेटिनाइटिस लिएर आउन सक्छ एब्डोमिनल पेन लिएर आउन सक्छ जिआई इन्फेक्सन अब एसएलई हो होइन त्यसपछि अब बाँकीको हो इम्युनोग्लोबुलिन्सको मेनिफेस्टेसन अब इम्युनोग्लोबुलिन कुन बढाउँछ भन्दाखेरि भन्दा मोस्ट कमन इम्युनोग्लोबुलिन हामीले डायग्नोसिस गर्दाखेरि के हेर्छ भनेर त्यो गर्नु पऱ्यो पनि एएनए मोस्ट स्पेसिफिक भ्यालु त्यसपछि अर्को हेर्छौँ हामी एन्टिडिएस डिएनए एन्टिबडी हाइटेटरमा गएर त्यसपछि अर्को हेर्छौँ हामी एन्टी फस्फोलिपिड एन्टिबडी एन्टिफस्फोलिपिड के को लागि हेर्छ यो डायग्नोस्टिक क्राइटेरियामा पर्छ यो एन्टिबडी अघि त हामीले पुरै पढ्यो कुन एन्टिबडी हुन्छ होइन डायग्नोस्टिक क्राइटेरियामा यसरी डायग्नोसिस गर्दाखेरि हामीले के हेर्छौँ भनेर त्यो इम्युनोग्लोबुलिन ट्रान्सफर्समा के पर्छ कि नयाँ डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया छ यसमा त्यसपछि लो कम्प्लिमेन्ट लेभल हेर्छौँ त्यसपछि के हेर्छौँ एएनए डिडिएस डिएनए डिएसपी त्यसपछि अर्को हेर्छौँ डाइरेक्ट कोम्स टेस्ट अटोइम्युनिटी अघि गर्थ्यौँ डाइरेक्ट कोम्स टेस्ट पनि गर्न सकिन्छ यसमा यति कुरा चाहिँ हामी इम्युनो मेनिफेस्टेसनमा चाहिँ छल छैन अनि क्लिनिकल मेनिफेस्टेसनमा के हेर्छौँ मेन डायग्नोसिस क्राइटेरिया के पर्छ निमोनिस एउटा छ एउटा एड गर्न सकिन्छ एउटा निमोनिसबाट एमडी सो एज ब्रेन भनेर
निमोनिक्स तपाईँले याद गर्न सक्नु इजी हुन्छ मेरो यहाँ भनेको त मलार ऱ्यास भयो होइन मलार ऱ्यास जुन एक्युट एसएलई प्रेजेन्टेसनको ऱ्यास भयो डिफर डिस्कोइड लुपस एरिथेमाटोसिस डिएलई भयो तपाईँको होइन त्यसपछि के भयो यस भनेको सेरोसाइटिस जुनमा अघि नै भनिसकेको सेरोसाइटिसमा के थियो भने प्लुराइटिस मोस्ट कमन लङ्समा त्यसपछि अर्को सिरिङ्केज लङ सिन्ड्रोम हुन सक्छ लिस्ट कमन हार्टमा के थियो पेरिकार्डाइटिस लेमेन्सेक इन्डोकार्डाइटिस माइटल भल्भ रिगाइटेसन मिटरबल कोल्याप्स सब सेरोसाइटिसको अन्तर्गत परिहाल्छ that is treated by valvuloplasty ल तपाईँहरूले बुझ्नुपर्छ लेक्चर कन्सन्ट्रेसन राम्रो छ राम्रो कुरा ओरल अल्सरहरू गएको ओरल अल्सर छ कि छैन हेर्ने होइन क्राइटेरिया पर्छ यिनीहरूले हेर्ने मेन हेर्ने अरू धेरै कुरा छ नि oral ulcer मा एप्थस अल्सर हैन एप्थस अल्सर जस्तै हुन्छ एकदम नभनौँ एक्ज्याक्ट लाइक एप्थस एप्थस अल्सर पनि भन्न सकिन्छ अटोमिन त हो एप्थस पनि त अटोमिन डिजिज त होइन एप्थस अल्सर भने पनि हुन्छ त्यसपछि तपाईँको के हुनसक्छ अर्को ए भनेको के एनेमिया अघि एनेमिया भन्थ्यो नि एनेमिया थ्रोम्बोसाइटोपेनिया कति लेस देन 1 लाख ल्युम्फोपेनिया ल्युकोपेनिया लिकोपेनिया यिनीहरू के मेनिफेस्टेसन त्यो ब्लड मेनिफेस्टेसनहरू लिएर आउँछ त्यसपछि एउटा छुट्यो अघि नन स्क्यारिङ एलोपेसिया पनि यसले गराउँछ होइन यसरी नन स्क्यारिङ स्कारिङ हुन्छ नि स्कार फर्मेसन हुन्छ स्कार नर्मली कुनै एलोपेसियामा स्कार फर्मेसन भइरहन्छ तपाईँ यसमा स्कार फर्मेसन एलोपेसिया मात्रै भइरहन्छ नि नन स्क्यारिङ एलोपेसिया तपाईँको एउटा मेनिफेस्टेसन भयो त्यसपछि एउटा इन्भल्भमेन्ट के हो ब्रेनको इन्भल्भमेन्ट अघि भनिसक्यो सिएनएस इन्भल्भमेन्ट ब्रेनमा के थियो कम्युनिकेसन डिफेक्ट गरायो त्यसपछि तपाईँ के गरायो सिजर गरायो हेडेक गरायो सेरुलर इडेमा गरायो एथलेटिक थ्रोम्बोसिस गरायो के गर्यो एथलेटिक एथेरोस्क्लेरोसिस स्ट्रोक गराउन सक्छ यिनीहरू फिचर के हो सिजरहरू ब्रेनको मेनिफेस्टेसन छ भने थाहा पाउँछ आरोटोमा के भने रेनल मेनिफेस्टेसनमा पनि रेनल लुपस होइन लुपस नेफ्राइटिस मोस्ट कमन लुपस नेफ्राइटिस तपाईँको लुपस नेफ्राइटिस डायग्नोसिस गर्नुभयो के हुन्छ सबभन्दा राम्रो के डायग्नोसिस गर्नु सक्यो बायोप्सीले होइन बायोप्सी गर्नुभयो लुपस नेफ्राइटिसको फिचरहरू हेर्नुभयो होइन अघि भन्थ्यो नि ग्रेडिङ थियो नि क्लासहरू ग्रेडिङ हेर्नुभयो टाइप 4 डायग्नोसिस भइरहन्छ डिफिज लुपस नेफ्राइटिस भेरिएन्ट डायग्नोसिस यो एक्लै पनि डायग्नोसिस गर्न सकिन्छ यसैले यो केही छैन प्रेजेन्ट यसैले लुपस नेफ्राइटिस डाइरेक्ट बायोप्सी गर्नुभयो रेनल बायोप्सी सस्पेक्ट गरेर अनि लुपस नेफ्राइटिस हेर्नुभयो बायोप्सीमा इट इज अ डायग्नोसिस अफ यसैले अरू के रिनल वाला सबभन्दा मोस्ट इम्पोर्टेन्ट रेनल पनि बायोप्सी के रेनल बायोप्सी अरू के हेर्न सकिन्छ प्रोटिन इज टु क्रिएटिनिन रेसियो ग्रेटर इक्वल टु 0.5 हुन्छ प्रोटिन टु क्रिएटिनिन रेसियो हेर्न सकिन्छ अर्को के हुन्छ रेनल के दिन्छ आरबिसी कास्ट हेर्न सकिन्छ नेचुरल हुन्छ नि त यिनीहरू आरबिसी कास्ट रेनलमा हेर्नुपर्ने कुराहरू के लुपस नेफ्राइटिस मोस्ट कमन बायोप्सी गर्नुभयो तपाईँले हेर्नुभयो लुपस नेफ्राइटिस डायग्नोसिस भइहाल्यो यसैले डायग्नोसिस भइहाल्यो अरू केही चाहिँदैन मेनिफेस्टेसन अरू कुनै चाहिँदैन तपाईँले डायग्नोसिस गर्न प्लस प्रोटिन क्रिएटिनिन रेसियो गर्न 0.5 भन्दा बढी छ आरबिसी कास्ट पनि हेर्नुभयो अरू छन् लाइक डायग्नोसिस भयो होइन यति मात्रै भए पनि हुन्छ कि तपाईँले एनिमिया नै भइसकिसक्यो आइएन भनेको इम्युनो यति भयो क्लिनिकल मेनिफेस्टेसन यति कुरा हेर्नु पऱ्यो तपाईँले के हेर्नु पऱ्यो क्लिनिकली यति कुरा छ कि छैन प्लस इम्युनोलोजिकल कुरामा के हेर्नु पऱ्यो एन्टिन्युक्लियर एन्टिबडी एन्टिडिएस डिएनए एन्टिफोस्फोलिपिड एन्टिबडी लो कम्प्लिमेन्ट लेभल छ कि छैन C3 र C4 लेभल हेर्नु पऱ्यो डाइरेक्ट होमस्टेज पोजिटिभ छ कि छैन हेर्नु पऱ्यो केही कुरा हेर्नु पऱ्यो डायग्नोसिस कसरी डायग्नोसिस हुन्छ डायग्नोसिस अफ यसरी कसरी भयो एउटा क्लिनिकल हुनु पऱ्यो एटलिस्ट greater than equal to 4 मेनिफेस्टेसन हुनु पऱ्यो टोटल एउटा क्लिनिकल एटलिस्ट यसमा चाहिँ ग्रेटर मतलब एउटा यो भयो एउटा यो मतलब डायग्नोसिस भइहाल्यो अनि मतलब तीनटा यो भयो एउटा यो डायग्नोसिस भइहाल्यो दुईटा यो भयो दुईटा यो डायग्नोसिस भइहाल्यो एटलिस्ट एउटा हुनै पऱ्यो यसमा एउटा क्लिनिकल मेनिफेस्टेसन एउटा पिक्चर आउनु पऱ्यो कमसेकम एउटा तीनवटा आउनु पऱ्यो एउटा आउनु पऱ्यो कमसेकम एउटा आउनु पऱ्यो दुईटैबाट अनि 3 क्लिनिकल 1 इम्युनोलोजिकल अनि त्यस्तो होइन क्लिनिकल दुईटै मिलाएर 4 हुनु पर्यो दुईटै मिलाएर टोटल 4 हुनु पर्यो एउटा एटलिस्ट 1 दुईटैबाट हुनु पर्यो त्यही त यसरी परम्युटेसन कम्बिनेसन खेलिहाल्ने खेल्नु जतिखेर हुन्छ 1 3 क्लिनिकल 1 इम्युनोलोजिकल एटलिस्ट 1 हुनु पर्यो 1 क्लिनिकल 3 इम्युनोलोजिकल एटलिस्ट 1 क्लिनिकल और इम्युनोलोजिकल मेनिफेस्टेसन हुनु पर्यो टोटल 2+2 पनि हुन सक्छ हुन सक्छ क्लिनिकल ग्रेटर देन 4 ग्रेटर देन इक्वल टु 4 मेनिफेस्टेसन भनेपछि के हो तपाईको यसैले यो डायग्नोसिस गर्नु हैन और के मैले अघि भनेको के भन्थे लुपस नेफ्राइटिस रेनल बायोप्सी गर्नुभयो तपाईले के हेर्नुभयो
लुपस नेफ्राइटिस हेर्नुभयो यो बायोप्सी यो पनि डायग्नोसिस गरेर एसएलई डायग्नोसिस भयो। यहाँ क्राइटेरिया यति कुरा हेर्नु पर्यो, कसरी मैले कुरा एक्सप्लेन गरि नै सकेँ। अब जानु के भन्दा अब डायग्नोसिस त गऱ्यौँ, अब ट्रिटमेन्ट त गर्नु पर्यो। म्यानेजमेन्ट जानु अब एकछिन त्यो गरौँ, म्यानेजमेन्टमा त्यो लिएर अघि हामीले के पढ्यो डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया कसरी डायग्नोसिस गर्ने भनेर। म्यानेजमेन्ट अफ एसएलईमा के पर्छ इन्भेस्टिगेसन प्लस म्यानेजमेन्ट होइन ट्रिटमेन्ट। अब डायग्नोसिस गऱ्यो क्लिनिकली प्लस न्युरोलोजिकल मेनिफेस्टेसन अघि नै हेऱ्यौँ। ग्रेड इक्वल टु 4 एटलिस्ट 1 फ्रम इच क्लिनिकल न्युरोलोजिकल मेनिफेस्टेसन एउटा एउटा आयो। अरूमा व्यवसाय गर्दा लुपस नेफ्राइटिस डायग्नोसिस भयो। हामीले के डायग्नोसिस गऱ्यो लुपस एसएलई डायग्नोसिस भइसक्यो। एसएलई डायग्नोसिस भयो। अब डायग्नोसिस त भइसक्यो, त्यसपछि ट्रिटमेन्ट गर्नु पर्यो। अब ट्रिटमेन्टमा हेर्नु पर्यो कि नो अर्गन र लाइफ थ्रेटनिङ छ कि छैन सिचुएसन। नो अर्गन लाइफ नो अर्गन थ्रेटनिङ छ भने के हेर्नु, त्यसपछि क्वालिटी अफ लाइफ कतिको इम्पेयरमेन्ट छ कि डेली एक्टिभिटिज कतिको इम्पेयरमेन्ट छ, स्कुल पर्फर्मेन्स जब त्योबाट कतिको लिभ गरेन, क्वालिटी अफ लाइफ कतिको इम्पेयर छ, त्यो एक्सेप्टेबल छ, हल्का फल्का छ, अथराइटिस जस्तो छ। त्यसमा के गर्ने कन्जर्भेटिभ ट्रिटमेन्ट मात्रै गर्ने। कन्जर्भेटिभ ट्रिटमेन्ट मात्रै गरेर पनि पुग्छ नि त। कन्जर्भेटिभ ट्रिटमेन्टमा के गर्ने सुरुमा एनएसएड दिने, एनएसएड भनेको नन स्टेरोइड एन्टी इन्फ्लामेटरी ड्रग्सहरू दिने। एनएसएडबाट टपिकल दिन सकिन्छ प्लस एथराइटिसहरूको लागि ओरल पनि दिन सकिन्छ होइन, सिस्टम दिन सकिन्छ। त्यसबाट अर्को के हुन्छ, अर्को अप्सन के छ हामीसँग सेलिसाइलेट्स। सेलिसाइलिक एसिड पनि एन्टी इन्फ्लामेटरी ड्रग नै हो, सेलिसाइलेट्स दिन सकिन्छ। अर्को त्यसपछि एस्पिरिन, सेलिसाइलिकमा पनि इकोट्रिन र सेन्ट जोसेफ एस्पिरिन। सेन्ट जोसेफ यो दुईवटा ड्रग छ जुन एफडीए युएस एफडीएले एप्रुभ गरेको छ एसएलईको ट्रिटमेन्टको लागि। अरू पनि दिन सकिन्छ, तर एस्पिरिनमा पनि कुन स्पेसिफिक एउटा भन्छ नि ब्रान्ड जुन जुन ट्रस्टी छ एसएलईमा राम्रो रिजल्ट जुन दिन्छ नि त्यो इकोट्रिन भन्ने छ ब्रान्ड नेम, सेन्ट जोसेफ एस्पिरिन भन्ने छ, दुईवटा युएसएले एप्रुभ गरेको ड्रग एसएलईमा युज गर्नलाई। अर्को ड्रग युज गर्न सकिन्छ हाइड्रोक्सिक्लोरोक्विन। जस्तै हामीले अघि डिस्कस गऱ्यौँ डिस्कोइलिपोस एथेमेटोसिसमा हाइड्रोक्सिक्लोरोक्विनले पनि राम्रो रेस्पोन्स दिइरहेको हुन्छ कि हाइड्रोक्सिक्लोरोक्विन। अर्को कुन ड्रग एन्टिमलेरियल ड्रग त हो, तर पनि यसमा पनि रेस्पोन्स गर्छ। हाइड्रोक्सिक्लोरोक्विन और क्विन एक्राइन भन्ने ड्रग हुन्छ, त्यो पनि एन्टिमलेरियल ड्रग नै हो, दिन सकिन्छ। अर्को डिएचइए भन्ने दिन सकिन्छ, डिहाइड्रोइपी एन्ड्रोस्टेरोन भन्ने ड्रग छ, यसले पनि रेस्पोन्स राम्रो दिइरहन्छ। म कन्भर्टिभमा के भने हामीले इम्युनोसप्रेसिभ दिइरहेको छैन, जस्तै स्टेरोइड होइन, त्यसपछि रितुजिमाब मेबलिजुमाब यिनीहरू दिइरहेको छैन नि त। कन्जर्भेटिभ मतलब हल्का हल्का लो पोटेन्सियल ड्रगले नै ठिक भइरहेको छैन कन्जर्भेटिभ ट्रिटमेन्ट भइहाल्यो। त्यसपछि क्वालिटी अफ लाइफ हामीले हेऱ्यौँ, क्वालिटी अफ हल्का एक्सेप्टेबल छैन, स्कुल लिभ लिन थाल्यो, प्लस तपाईँको होइन डे टु डे एक्टिभिटिजमा गाह्रो हुन थाल्यो, अफिस लेभल धेरै हुन थाल्यो, रोजमर्राको जिन्दगीमा गाह्रो भयो। डेली लाइफ हुन्छ नि लिमिटेड डेली लाइफ एक्टिभिटिजहरू गर्नु थाल्यो भने लो डोज ग्लुकोकोर्टिकोइड स्टार्ट गर्ने, लो डोजमा ग्लुकोकोर्टिकोइड स्टार्ट गर्ने, प्लस माइनस बेलिजुमाब पनि दिन सकिन्छ। इम्युनोसप्रेसिभ ड्रग हो बेलिजुमाब, यो चाहिँ एसएलईको लागि राम्रो स्पेसिफिक काम गरिरहेको हुन्छ। लो डोज ग्लुकोकोर्टिकोइड प्लस बेलिजुमाब, यसले कन्जर्भेटिभ पनि भएन भने यो आउने होइन, क्वालिटी अफ लाइफ एक्सेप्टेबल छैन भने। अब एउटा अर्को क्वेसन आयो पनि के हुन सक्छ, सिरोटिभ डिजिजले डायग्नोसिस हुन सक्छ। त्यसमा के हुन सक्छ, लाइफ र अर्गन थ्रेटनिङ हुन सक्छ। लाइफ तपाईँको र अर्गन थ्रेटनिङ फेलोतिर गइरहेको छ भनेर के अब त्यसमा ड्रग ट्रिटमेन्ट भएन, लो डोज ग्लुकोकोर्टिकोइड बेलिजुमाबले पनि भएन। अर्कै ड्रग के भने डोज बढाउने, हाई डोज ग्लुकोकोर्टिकोइड दिनु पर्यो होइन, हाई डोज आइभी दिन सकिन्छ होइन, हाइड्रोजन ग्लुकोकोर्टिकोइड दिने, प्लस सेकेन्ड लाइन इम्युनोसप्रेसिभ ड्रग दिने। सेकेन्ड लाइन इम्युनोसप्रेसिभ ड्रगमा के पर्छ, मेन दुईवटा ड्रग पर्छ। माइक्रोफेनोलेट मफ्टिल भन्छ, माइक्रोफेनोलेट मफ्टिल भन्ने ड्रग छ एउटा सेकेन्ड लाइन इम्युनोसप्रेसिभ। अर्को छ साइक्लोफोस्फामाइड, साइक्लोफोस्फामाइड दुईवटा ड्रग छ जुन सेकेन्ड लाइन हाई डोज ग्लुकोकोर्टिकोइड प्लस त्यसले पनि भएन भने सेकेन्ड लाइन जुन दुईवटा ड्रग दिन्छ मस्ट कमन ड्रग माइक्रोफेनोलेट मफ्टिल और साइक्लोफोस्फामाइड दिन सकिन्छ। दुईवटाबाट एउटा कुनै दिन सकिन्छ। साइक्लोफोस्फामाइड दियो भने हामीले एउटा ख्याल गर्नु पर्यो, ट्यापर गर्नु पर्यो। विदिन 6 मन्थ्समा हामीले डोज चाहिँ इनिसिएसनभन्दा सम्बन्ध ट्यापर गर्दै गर्दै 6 मन्थमा ट्यापर पुरै गर्नु पर्यो कि साइक्लोफोस्फामाइडको नेटवर्क सबै धेरै छ, त्यही भएर साइक्लोफोस्फामाइड तपाईँले 6 मन्थमै ट्यापर गर्नु पर्यो। अल्टरनेटिभ ड्रग जुन दिन सकिन्छ साइक्लोफोस्फामाइड सेन्सिटिभिटी छैन भने होइन, पेसेन्ट सेन्सिटिभ छ, अब एडभर्स इफेक्ट धेरै आइरहेको छ भने अर्को ड्रग जुन दिन सकिन्छ त्यसको मेथोट्रेक्सेट दिन सकिन्छ, मेथोट्रेक्सेट आइभी दिन सकिन्छ, प्लस यसले थाइरोइड दिन सकिन्छ। अरू इम्युनोसप्रेसिभ ड्रगहरू मेथोट्रेक्सेट पनि दिन सकिन्छ। अब रेस्पोन्स हेर्ने, यसले सेकेन्ड लाइन ड्रग पनि दियौँ होइन, हामीले दियौँ तर पनि रेस्पोन्स राम्रो आएन, के गर्यौँ त। अब रेस्पोन्स छ भने ठिकै छ, सबै ड्रग चाहिँ ट्यापर गर्दै जाने, डोजहरूको जुन टाइम आउँछ नि ट्यापर डोजको ट्यापर गर्दै जाने, रेस्पोन्स राम्रो आएन, रेस्पोन्स त्यसले पनि रेस्पोन्स आएन। सेकेन्ड लाइन ड्रग हाई डोज ग्लुकोकोर्टिकोइड दियौँ, सेकेन्ड लाइन इम्युनोसप्रेसन दियौँ, माइक्रोफेनोलेट साइक्लोफोस्फामाइड मेथोट्रेक्सेट, यसले पनि काम गरेन भने के गर्ने अब त। अर्को ड्रगमा जाने, त्योभन्दा राम्रो ड्रग होइन जुन एडभान्स ड्रगमा जाने, रेस्पोन्स राम्रो आएन भने बेलिजुमाब भन्ने ड्रग हुन्छ एउटा इम्युनोसप्रेसिभ ड्रग, बेलिजुमाब
रितुजिमाब हैन यो के भयो मोनोक्लोनल एन्टिबडी इम्युन एन्टिबडीहरु छ त्यसले बनाएको हुन्छ बेलिजिमाब रितुजिमाब क्याल्सियम इन्हिबिटर्सहरुमा जाने लास्ट रिसोर्ट हामी चाहिँ यो हुन्छ हैन अब रेनल बायोप्सी गर्दाखेरि लुपस नेफ्राइटिस नै आयो भने लेट स्टेजमा आयो एन्ड स्टेज डी छ तपाईहरु के भयो माइक्रोस्कोपिक हेमोचुरियाहरु छ तपाईले ग्लुकोज प्रेसर रेस्पोन्स राम्रो दिइहाल्छ हैन माइक्रोस्कोपिक हेमोचुरिया प्रोटिनहरु छ ग्लुकोज प्रेसर राम्रो रेस्पोन्स दिइहाल्छ त्यसले त्यसपछि तपाईको नेफ्राइटिस सिन्ड्रोमहरु पनि त्यसले रेस्पोन्स दिन्छ राम्रै दिन्छ एन्ड स्टेज रेनल डिजिज दिएर आएको जस्तै सेनेमा गमेको केसमा के थियो एन्ड स्टेज रेनल डिजिजमा मेबी अगर डायग्नोसिस लेट भयो हैन लगभग स्टेज 4 मा डायग्नोसिस भइरहन्छ जस्तो क्लास 4 मा डायग्नोसिस लेट भयो एन्ड स्टेज रेनल डिजिजमा लास्ट रिसोर्ट के हो रेनल ट्रान्सप्लान्ट अब कति त तपाईको थाहै छ सबै कुरा थाहै छ अब यही तपाईको म्यानेजमेन्ट यसरी गर्नु थ्यांक यू एन्टिफोस्फोलिपिड एन्टिबडी सिन्ड्रोम अल्सो नोन एज एपीएएस हैन यसको अब डायग्नोसिस कसरी गर्ने भनेर क्रिटिकल क्राइटेरिया छ एउटा सिडनी रिभिजन अफ सैप्रो क्राइटेरिया 2006 सिडनी सैप्रो क्राइटेरिया 2006 मा एउटा सिडनी रिभिजन गरेर एउटा क्राइटेरिया जुन थियो त्यो डायग्नोसिस क्राइटेरिया दिएको छ नि तपाईँ कसरी डायग्नोसिस गर्ने त्योभन्दा पहिला एन्टिफोस्फोलिपिड एन्टिबडी सिन्ड्रोम भन्ने प्राइमरी हुन्छ एउटा सेकेन्डरी हुन्छ प्राइमरी तपाईको एन्टिफोस्फोलिपिड एन्टिबडी सिन्ड्रोम मात्रै हुन्छ विदाउट एसएलडी एसएलडी पनि छ एन्टिफोस्फोलिपिड एन्टिबडी पनि एउटा त थियो नि त अघि पर्थ्यो नि एसएलडी मा पनि एउटा एन्टिबडी हुन्छ एसएलडी छ प्लस एन्टिफोस्फोलिपिड एन्टिबडी पनि छ भने के हुन्छ के भने सेकेन्डरी एन्टिफोस्फोलिपिड एन्टिबडी सिन्ड्रोम त्यसलाई भनिन्छ अनि एसएलडी प्लस एप्ला छ भने सेकेन्डरी अनि प्राइमरी भनेको एपीएस मात्रै छ एन्टिफोस्फोलिपिड एन्टिबडी मात्रै छ भने प्राइमरी छ भने एसएलडी छ भने सेकेन्डरी अनि नेक्स्ट क्राइटेरिया के सिडनी रिभिजन अफ सैप्रो क्राइटेरिया 2006 यसमा तपाईँको के छ क्लिनिकल क्राइटेरिया प्लस ल्याब क्राइटेरिया अब क्लिनिकल क्राइटेरियामा के गर्नु पर्यो भास्कुलर थ्रोम्बोसिसको हिस्ट्री हुन्छ कि भास्कुलर थ्रोम्बोसिसको हिस्ट्री हुन्छ प्लस प्रेग्नेन्सी मोर्बिडिटी हुन्छ यो पेसेन्टले के पेसेन्ट जुन हुन्छ त्यो यो सिन्ड्रोमको त्यसले के कम्प्लेन गर्छ मैले त्यो जुन हुन्छ नि स्पोन्टेनियस एबर्सन भइरहन्छ कि नर्मल पिरियड्स चाहिँ नर्मली हुन्छ तर 10 विक्स पछि नै लगभग फर्स्ट ट्राइमेस्टरको एन्डिङतिर लगभग के हुन्छ त्यसपछि स्पोन्टेनियस एबर्सन भइरहन्छ त्यसपछि त्यसले अरू के कम्प्लेन गर्छ प्रिमेच्योर बर्थ भइरहन्छ कि लेस देन 34 विक्स को एजमा प्रिमेच्योर बर्थ भइरहन्छ के इन्डिकेसन के हुन्छ एन्टिफोस्फोलिपिड एन्टिबडी सिन्ड्रोम के हुन्छ प्री इक्लाम्सिया गराएर तपाईँ के गर्छ त्यो एउटा अब के हुन्छ ग्रेटर देन 3 कन्सिक्युटिभ एबर्सन भइरहन्छ कि 10 विक पनि पुगेको छैन तर 3 कन्सिक्युटिभ एबर्सनको हिस्ट्री दिइरहेको छ त्यो पेसेन्टले एबर्सन भइरहेको छ थाहै रहेछ किन के हो कस थाहा छैन अनि त्यसले क्लिनिकल ट्रिटमेन्ट पनि पर्छ ग्रेटर देन 3 or 3 भन्दा माथि कन्सिक्युटिभ एबर्सन अफ बेबी वेयर प्रेग्नेन्सी भइरहेछ प्लासेन्टल इन्सफिसियन्सीको त्यो अल्ट्रासाउन्ड गर्दाखेरि प्लासेन्टल इन्सफिसियन्सीको हिस्ट्री दिइरहेछ ग्रेटर देन एट 34 विक्स अफ जेस्टेसनको मतलब तलै दिइरहेछ भने के भनेको क्लिनिकल क्राइटेरिया त्यो फुलफिल गरेको एन्टिफोस्फोलिपिड एन्टिबडी सिन्ड्रोमको त्यसपछि ल्याब क्राइटेरियामा आउँछ हैन ल्याब क्राइटेरियामा अघि नै पनि भनिसकिदिएँ हैन तीनटा एन्टिबडी हेर्नुपर्छ तपाईको एन्टी कार्डियोलिपिन एन्टिबडी हेर्नुपर्छ फर्स्टमा आइजीजी और आइजीएम टाइप एन्टी कार्डियोलिपिन एन्टिबडी त्यसपछि एन्टी बीटा 2 ग्लाइकोप्रोटिन जीपी1 एन्टिबडी देख्नु पर्यो त्यसपछि लुपस एन्टिकोगुलेन्ट हेर्नु पर्यो लुपस एन्टिकोगुलेन्टको स्क्रिनिङको लागि एउटा टेस्ट छ स्पेशल टेस्ट लागि त्यसलाई हुन्छ डाइरेक्टेड रसल भाइपर भेनम टाइम टेस्ट भन्छ तपाईको लुपस एन्टिकोगुलेन्टको लागि एलएसीको लागि अनि क्राइटेरिया दुईटा छ क्लिनिकल क्राइटेरिया ल्याब क्राइटेरिया अब डायग्नोसिस कसरी हुन्छ डायग्नोसिस टु फुलफिल द क्राइटेरिया डायग्नोसिस अफ एन्टिफोस्फोलिपिड एन्टिबडी सिन्ड्रोमको डायग्नोसिस गर्नको लागि एउटा यतिबाट एउटा क्लिनिकल क्राइटेरिया मिल्नु पर्यो हैन कुनै एउटा क्लिनिकल क्राइटेरिया मिल्नु पर्यो यतिबाट प्लस दुईटा ल्याब फिचर हुनु पर्यो दुईटा ल्याब फिचर यो के यो दुईटाबाट एन्टी बीटा 2 ग्लाइकोप्रोटिन हो जो कि त एउटा क्लिनिकल क्राइटेरिया हुनु पर्यो प्लस दुईटा ल्याब क्राइटेरिया एउटा क्लिनिकल क्राइटेरिया छ एउटा ल्याब क्राइटेरिया दुईटा ल्याब क्राइटेरिया फुलफिल भयो भने के हो डायग्नोसिस एन्टिफोस्फोलिपिड एन्टिबडी सिन्ड्रोम तर एउटा क्लिनिकल क्राइटेरिया दुईटा ल्याब क्राइटेरिया हुनु पर्यो तर दुईटा डायग्नोसिस हुनु पर्यो कि 12 विक्स अपार्ट यही कुरा रिपिट हुनु पर्यो कि 12 विक्स अपार्ट हुनु पर्यो 12 विक्स भन्दा पहिला पनि गरेको थियो एउटा यो थियो दुईटा यो थियो 12 विक्स अपार्ट डायग्नोसिस अफ एन्टिफोस्फोलिपिड एन्टिबडी सिन्ड्रोम गर्यो 12 विक पछि पनि यही आयो क्लिनिकल एउटा भेटियो ल्याब क्राइटेरियामा दुईटा भेटियो भन्ने डायग्नोसिस के हो तपाईको एन्टिफोस्फोलिपिड एन्टिबडी सिन्ड्रोम यानी कि वो एउटा क्लिनिकल क्राइटेरिया दुईटा ल्याब क्राइटेरिया भयो दुईटा ल्याब क्राइटेरिया अब यो पेसेन्ट सब के पेसेन्ट अब रिकरेन्ट एबर्सन डायग्नोसिस हामीले गर्यो डायग्नोसिस 1 क्लिनिकल 2 ल्याब फिचर्स 12 विक्स अपार्ट 2 टाइम्स भयो भने डायग्नोसिस के गर्यो एन्टिफोस्फोलिपिड एन्टिबडी सिन्ड्रोम अब यसमा के हो तपाईले के भन्नुभयो स्पोन्टेनियस एबर्सन भइरहेछ रिकरेन्ट एबर्सनको हिस्ट्री लिएर आइरहेछ पेसेन्ट प्लस यसले के गर्छ तपाईको थ्रोम्बो स्ट्रोक पनि गराउन सक्छ हैन थ्रोम्बोसिस जहाँ पनि हुन सक्छ नि त ब्रेनमा गएर स्ट्रोक हुन सक्छ हार्टमा पनि एमआई हुन सक्छ त्यही भएर अब तपाईले अब के भने कन्सेप्सन तपाईले चाहियो सपोज फ्युचर कन्सेप्सन चाहिँ चाहिरहेछ भने डक्टरलाई लिएर जान्छ फ्युचर कन्सेप्सन चाहिन्छ भने
त्यसले के गर्छ अनि ट्रिटमेन्ट भास्कुलर थ्रोम्बोसिस नहोस् भनेर फ्युचरमा ट्रिटमेन्ट के गर्ने लो डोज एस्पिरिन दिने 20-75 mg लाइफ लङ दिने त्यसपछि तपाईँको कन्सेसनको चान्स अहिले बढाइदिन्छ किन यो कन्सेसन किन गराएर दिने खासमा यसले भास्कुलर थ्रोम्बोसिस गराएको हुन्छ भास्कुलर थ्रोम्बोसिस पनि युटेराइन आर्टरीमा गराएको हुन्छ एबर्सन पनि भइरहेको थियो थ्रोम्बोसिसकै कारण युटेराइन आर्टरीमा के हुन्छ तपाईँको युटेराइन आर्टरी र युटेराइन भेनमा के यसले के गर्छ तपाईँको थ्रोम्बोसिस गराउने प्रोबेबिलिटी बढी हुन्छ कि त्यसले गर्दाखेरि तपाईँको के हुन्छ फिटल ब्लड सप्लाई गयो युटेराइन आर्टरी र भेनमै त्यो ब्लड छ भने गएन नि त अक्सिजन गयो नि सेमी नेक्रोसिस भयो प्लस त्यसको बाद रिकरेन्ट एबर्सनको कारण नै त्यो थियो नि त थ्रोम्बोसिसलाई घटाउनु पर्यो त्यही लो डोज एस्पिरिन दिनु पर्यो होइन एन्टिकोगुलेन्ट लो एस्पिरिन 75 mg लाइफ लङ दियो भने के हुन्छ तपाईँको थ्रोम्बोएम्बोलिक इभेन्ट घट्छ युटेराइनमा पनि प्लस ब्रेन र स्ट्रोक पनि चान्स घट्छ त्यही यो ट्रिटमेन्ट छ लो डोज एस्पिरिन 75 mg लाइफ लङ थ्याङ्क यू